चर्चारे आलू आलू को लेकिन थमुनी लोकंक भितर आलोचना पुणी एक नुआ कथा आसी चर्चा को आलू को लेकिन जे पश्चिमबंग जो आलू आसूची सी कुआडे अत्यंत निम्नमानर जहाँ को बंगाली खाती ना मार्केटिंग हुए नहीं सब किसम बांतरा और मेदिनापुर ओडिशा को आसए आलू ए आलूर मान अत्यंत निम्न धरणर ए आलू को बेंगली चाषी पठेकी ओडिशा को निजर आर्थिक अवस्था ठीक करूला तो ए कथा ये जो आलू निम्नमान आलू ओडिशा को जुगौला ए कथा कौटू आसला एवं चर्चा कहीं ए विषय आज तेरछा बन मु विपिन दास नमस्कार। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অত্যাচারে কৃষক ব্যবসায়ী ঐক্য জিন্দাবাদ আলু চাষী ভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থে আলু ন্যায্য মূল্য ঘোষণা করতে হবে। प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले जो भिडटी देखिले सर्वप्रथम किमती ममता बनर्जी को ना रे स्लोगान दिया विरुद्ध रे रास्ता रोक कराई आलू मध्य रास्तार पड़ू यहाँ आप अतीत आम थर दुई थर देखीचु पुणी आज देखु कारण पुणी आज ये घटनाटी घटी या सांगे चाषी नेता मान गोटे विस्फोरक बयान आसी पश्चिमबंगर तो गोटे शुणु आवेदन उनी अत्यंत सहानुभूतिर साथे यदि এই বিষয়টাকে ভেবে দেখেন বিশেষ করে আমাদের বাঁকুড়া মেদিনীপুর যে আলুগুলো এখানে বিক্রি হয় না অত্যন্ত নিম্নমানের আলু সেই আলুগুলো আমাদের ঝাড়খণ্ড বিহার উড়িষ্যা ছত্তিশগড় এই জায়গাতেই মূলত বিক্রি হয়। আমাদের লোকালের চাহিদা খুব সামান্য আমাদের 70 থেকে 80% আলুটাই আরেকটা প্রজাতির আলু হয় আমাদের কেবাইশ সেই আলুটা পশ্চিমবাংলার কোথাও বিক্রি হয়নি এবং এই এলাকার আলু কলকাতাতেও যায় না। এই জন্য আমাদের বাঁকুড়া জেলার সব থেকে সমস্যাটা বেশি তৈরি হয়েছে মেদিনীপুরের সমস্যা বেশি তৈরি হয়েছে। এই জায়গাটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো বাঁকুড়া অত্যন্ত গরিব জেলা অত্যন্ত নিম্নমানের আলু সেই আলু যাতে আমাদের বহির্রাজ্যে যায়। এই চাষী নেতা জনক সে যে রাস্তা রোক করেছেন পদযাত্রা জরিয়ারে বিরোধ প্রদর্শন করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ सरकार ममता दीदी उपरे चाप सृष्टि करोडिशा को आली दुआ जाऊ सी पुणी ता कथार कहले बंगलार कहले आम ओडिया ट्रांसलेट करूँ जे जो आलू बंगलार बंगाली खाती ना से आलूर किसमर ना हूँ के वारस एक हूँ स्वाद यार सेमती ना या भितर आलूर जितकी आवश्यक विटामिन रहा कथा सेतिकी नाही तेणु आकु पश्चिमबंगर लोक खाइबा पसंद करती ना ये बहुत उत्पादनक्षम लोक माने जोठी भल आलू जोटा कि बेंगली माने खाती जो पार्क एकर जदि 3 क्विंटाल आस्था ये डबल आछे 6 क्विंटाल आलू आछे ए आलूटा को ओडिशा को बेंगल ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ को सप्लाय करने पश्चिमबंग चाषी माने ये जो के वाइस ए किसमर बिहन को चाष करती आलू व्यापक भाव में समग्र पश्चिमबंग बेसी चाष हुए जो मेदिनापुर एवं बांकुरा जिले में बांकुरा जिला एवं मेदिनापुर जिले में बेसी चाष हुए ये किसम कारण ये बहुत अमलक्षम लाभदायक या बेसी खर्च हुए नहीं एवं या ओडिया को भल लगे आलू कारण मूल अभ्यस्त एवं आउर से कहते जे जोटा भल उत्तम खाद्ययुक्त आलू ताकू जो सरकार 26 टंका राज्य सरकार मान पश्चिमबंग राज्य सरकार 26 टंका स्थिर कर आहरी कम आम देवु किंतु ओडिशारू ये जो अघोषित कटकणा लगे ममता दीदी ताकू उठातु ना आम आत्महत्या करूँ चाषी मैंने आत्महत्या करेंगे 7 दिन भर पुनर्विचार करना जाए चाषी मैंने आत्महत्या करेंगे
ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଚାଷୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାଷୀ ଯେଉଁ କରଜ ଧାର ଆଣିଛି ସେ ତାକୁ ସୁଝିପାରିବନି, ବିକ୍ରି ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେବନି ନା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିବ ଆଳୁ, ତାପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବ ଆଳୁ କହିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, କରଜ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ସୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ସେମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମମତା ଦିଦି ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଖିକ କଟକଣା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ଏଭଳି ଧମକଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଖାଏ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆସେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଆଳୁ। ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁଟା ପଠାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଖାଦ୍ୟ। ଖାଆନ୍ତିନି ମାନେ କ'ଣ? ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଆନ୍ତିନି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କଥାଟେ ଆସୁଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଓଡ଼ିଆ ତେଜିବେ କି? ଓଡ଼ିଆ ତେଜିବେ କି? ଚେତିବେ ଓଡ଼ିଆ? ଅଖାଦ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନେତା କୋଇ ଖାଛେ ନା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆକୁ ପଠା ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଏ କୁଆଡ଼େ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଚି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଅଛି ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ପଚି ଯାଉଛି? ତାଙ୍କର ତ ବି ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ନା, ସେଠି ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, 2 ଦିନ ପରେ ପଚି ଯାଉଛି। କେତେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକା ଆଳୁ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଦିନ ହେଲେ ପଚି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଚୁନାହିଁ। କେମିତି ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଳୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ଖାଇଲେ ସେଠି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଆଳୁ, ତା କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଷୀର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆଳୁ ସେମାନେ 26 ଟଙ୍କାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି 30 ଟଙ୍କାରେ 27 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି 1.5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଆଳୁରେ। ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁକୁ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ବଦନାମ କରିଦେବା। ସେ ଆଳୁଟା ପଚିବ, ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କମିଶନୀ କାରବାର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଦଲାଲିମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଦିନରେ କଟକରେ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଜାଗାରେ 50 ଟଙ୍କା, କିଛି ଜାଗାରେ 60 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ଟିକିଏ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଲେ 35 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଳୁ ଦର 40 ଟଙ୍କା। ତ ଏ ଆଳୁ ରେଟ୍ରେ କାହିଁକି ସମତୁଲ ରହୁନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ? ଯେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ମିଳୁଛି, ଅନତି ଦୂର 180 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର, ସେଠି 60 ଟଙ୍କା କାହିଁ? 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି 50 ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 40 ଟଙ୍କା ଆଳୁ, ଆଜି 60 ଟଙ୍କା। ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ସେଠି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ତ ଆସିନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବୁଝି କହିଲେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଚୂରା ବାଟ ଦେଇ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି। କଟକ ଛତ୍ରପୁର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ତ, ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି
ସେ ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେପାରୀ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ତଦବିର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ? ଆଳୁ ପଚି ଯାଉଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ଏସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଶୋଇକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଗତକାଲି 40 ଟଙ୍କା ଆଜି 60 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ତ ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ। ଦିଦି ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆସୁଛୁ କେଉଁ ବାଟେ? ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣିଲେନି ନା, ସବୁ ତାଙ୍କର କମିଶନ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ମଝି ଲୋକଙ୍କର କମିଶନ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଛିଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁତ୍ସାରଟନା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ପଚିଯିବ। ସରକାର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ, ପଚୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବେପାରୀମାନେ ଅସାଧୁ ଆଳୁ ବେପାରୀମାନେ କମିଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆଶାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁକୁ ପଚି ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ବଡ଼ ଆଳୁ, ମିଛ କଥା ଗୋଟେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଳୁ ଅଛି। ଆଳୁ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖାଇବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁତ୍ସା ରଟନା ଚାଲିଛି, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। ଆଳୁ ରେଟ୍ର ସ୍ଥିରତା ଆସୁନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ କେଉଁ ବାଟେ ଆସୁଛି, ବେପାରୀମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନୀରବ କାହିଁକି ଅଛି? ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।